धन्यवाद। वर्तमान आमने देखिलु समस्त प्रार्थना अनुरोध चली प्रभु से सकल प्रार्थना शुणी। वर्तमान मु आग को जीवी प्रोग्राम अनुसार मु गोटे अंश पाठ करी आपण मैंने खोलिकी देखिए गीत संहिता 8 पर्वर 1 ରୁ 3 पर्यंत मु पाठ करी। जो मानकर हस्तरे धर्मशास्त्र अच्छी से माने खोलिकी देखिए। जो माने धर्मशास्त्र धरी बसी नांती तेबे मु पढ़ी आ पढ़ा प्रति मनोयोगी हेबे। हे मोहर बल स्वरूप सदा प्रभु मु तुम्हको प्रेम करुथाए। सदा प्रभु मोहर शैल ओ मोहर गड़ ओ मोहर उद्धारकर्ता मोहर परमेश्वर मोहर दृढ़ शैल मु ताहांक ठारे शरण नेबी। मोर ढाल ओ मोहर परित्राणर श्रृंग मोहर उच्च दुर्ग मु प्रशंसनीय सदा प्रभु को डाकिबी तहिरे से अपना शत्रुगण ठारू निस्तार पाइबे। प्रभु यही पठित वाक्य श्रवण रे आम को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। वर्तमान आमने प्रभुंकर निकट रे बसीछु आमने स्तुति आराधना सहित आ प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा जद्वारा स्तुति आराधना रे आमने प्रत्येक हृदय मन आत्मा सहित प्रभु को आमने आराधना करिबा। प्रभु को निमंते आमने यही समय जी समय आमने बसु प्रभु को पाए मन देवा हृदय देवा। कारण सहस्र वर्ष अपेक्षा गोटे समय गोटे मुहूर्त प्रभुंकर दृष्टि रे बहुमूल्य। यही समय आम निमंते बहुमूल्य हो। आसतु वर्तमान आमने स्तुति आराधना करने जीवा वर्शिप करने को जीवा। भाई स्थान रे अछंती बीके सूरज गुणपुर आयोजन मु प्रभु नाम रे आह्वान करी महाशय सम्मुख को आसबे एवं स्तुति आराधना करी आमान को प्रत्येक को प्रभु निकटवर्ती कराइबे एवं प्रभुंकर गौरव प्रकाश करिवे। आगे आपणकर समय मत शुणी पारछंती? नमस्कार। आगे शुणी पारछंती? हां सुना जाउछ मैम। आपणकर समय नमस्कार आज्ञा। आपण स्तुति आराधना करी आमान को प्रत्येक को प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबे। हेलो हेलो मो वॉइस सुबा जाउछे? हाँ आज्ञा सुबा जाउची। हां प्रत्येक को मोर नमस्कार प्रभु जीशु बहुमूल्य नाम रे मते सुजोग देइथारु बहुत धन्यवाद। तो आशा माने आज रही आराधना का माने आरंभ करिबा अति सुंदर भाव माने एकत्रित होई अछि प्रातः समय रे प्रभु सानिध्य रे। तो आसी तांकर गौरव करबा निमंते तांकर महिमा करबा निमंते आमे किछि गीत गान करबा। माने अति जनाशुना गीत हिंदी गीत के अनमोल वचन तेरा पथ के लिए मेरा दीपक बना। यही गीत को मैंने मिलित भाव गाई प्रभु गौरव कर। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु मेरे लिए तो ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु मेरे लिए तो ज्योति बना।
अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से, हो मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा, यीशु मेरे लिए तो ज्योति बना। मधुर तेरा वचन, सोने चांदी से भी उत्तम, तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। मधुर तेरा वचन, सोने चांदी से भी उत्तम, तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। ध्यान मेरा तेरे कलाम में, आराधना तेरे चरण में, हो ध्यान मेरा तेरे कलाम में, आराधना तेरे शरण में। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा, यीशु मेरे लिए तो ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥର ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ତ ଆସୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ଆଉ ଯାହାକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଶକ୍ତି, ଜାଣୁ ଜଗତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ। ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ତାହା ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଶକ୍ତି, ଜାଣୁ ଜଗତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ କୀର୍ତ୍ତି, ଜାଣୁ ଜଗତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଶକ୍ତି, ଜାଣୁ ଜଗତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ କୀର୍ତ୍ତି, ଜାଣୁ ଜଗତ। ଯୀଶୁ ସଦା ମୋ ସାଥୀ, ଧରା ବୁକେ ଉଠେ ଧନୀ। ଯୀଶୁ ସଦା ମୋ ସାଥୀ, ଧରା ବୁକେ ଉଠେ ଧନୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତିରେ
ସୁଫ ସାଗରକୁ ମଶା କଲେ ବିଭାଜନ, ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ କରିଲେ ଗମନ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତିରେ କଲେ ଦାନିଏଲ ସିଂହର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତିରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧିବା, ନାହିଁ ତିଳେ ଆମ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଶକ୍ତି ଜାଣୁ ଜଗତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ କୀର୍ତ୍ତି ଜାଣୁ ଜଗତ। ଯୀଶୁ ସଦା କେଉ ହେ ଧ୍ୱନି, ଯୀଶୁ ସଦା ମୋ ସାଥୀ, ଧରା ବୁକେ ଉଠେ ଧ୍ୱନି। ଆଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର ବଳିକୁ ଗ୍ରାସିଲା, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ବହ୍ନି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତିରେ ବୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିଲେ, 3 ବରଷ 6 ମାସ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ରଖିବାରେ ଶୟତାନର ଭାସ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଶକ୍ତି ଜାଣୁ ଜଗତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଗତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ କୀର୍ତ୍ତି ଜାଣୁ ଜଗତ। ଯୀଶୁ ସଦା ମୋ ସାଥୀ, ଧରା ବୁକେ ଉଠେ ଧ୍ୱନି। ଯୀଶୁ ସଦା ମୋ ସାଥୀ, ଧରା ବୁକେ ଉଠେ ଧ୍ୱନି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ସାଥୀ ପରମେଶ୍ୱର। ମ୍ୟୁଟ ଅନମୁଟ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି କି? ଭାଇ। ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରୁ କରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଇଏ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ, ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ, ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ।
କିଏ ଅଛି କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୁଁ ଦିନ ଦାସ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୁଁ ଦିନ ଦାସ ପଠାଅ ମତେ ତୁମ ଆତ୍ମା ସାଥେ ପଠାଅ ମତେ ତୁମ ଆତ୍ମା ସାଥେ ଲଙ୍ଘି ଯିବି ଗିରିବନ ଲଙ୍ଘି ଯିବି ଗିରିବନ ମରୁ ପଥେ କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ କ୍ଷେତ ଆଜି ପଡ଼ିଅଛି ଶୂନ୍ୟ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରୟୋଜନ କ୍ଷେତ ଆଜି ପଡ଼ିଅଛି ଶୂନ୍ୟ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରୟୋଜନ କ୍ଷେତ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅଳପ କ୍ଷେତ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅଳପ ସେବା କରିବ କାହାର ଆଜି କର ସଂକଳ୍ପ ସେବା କରିବ କାହାର ଆଜି କର ସଂକଳ୍ପ କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ଆମ ହାତ ତିଆରି ମଣିଷ ହୋଇଅଛି ସେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆମ ହାତ ତିଆରି ମଣିଷ ହୋଇଅଛି ସେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଚାର ଦିନରେ ଜୀବନ ଶେଷରେ ବିଚାର ଦିନରେ ଜୀବନ ଶେଷରେ ସବୁରି ଆତ୍ମା ହେଉ ସୁରକ୍ଷିତ ସବୁରି ଆତ୍ମା ହେଉ ସୁରକ୍ଷିତ କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆମଙ୍କର ତତ୍ଵ ନେଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ କରିବା ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମରି କରୁଣା ତୁମେ ଢାଳି ଅଛ ପିତା ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରିଅଛୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ
ଏହା ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ସମସ୍ତ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହିଅଛୁ ଏହି ସମୟରେ ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛି ପିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତୁମରି ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରିଅଛୁ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମଙ୍କର ଆରାଧନାର ଭେଟି, ଆମଙ୍କର ଆରାଧନାର ଏହି ଧୂପକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାହା ଯେମିତି ତୁମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ହରଣ ନ କରିନିଏ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କର, ଆଉ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥିର କର ପିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। धन्यवाद आज्ञा। अति सुंदर भाव स्थिति आराधना करी आम प्रभुंकर निकटवर्ती कराइछंती। सेथिपाई आज स्तुति आराधना करिबा व्यक्ति निमंते आम प्रभु जीशु ख्रीस्ट गौरवान्वित होइछंती। आम समस्ते उच्च कर ताल देबा। बहुत सुंदर स्तुति आराधना करी आम प्रत्येक प्रभु निकटवर्ती कराइछंती। प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। एही प्रकार प्रभुंकर निकटवर्ती होई प्रभु को गौरव देवा पाए सुंदर कंठ प्रभु देइछंती। आगकू बढ़ी प्रभुंकर गौरव करंतु एवं आपणक परिवार को आपणकर समस्त कार्य रे प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। वर्तमान आमने आगकू बढ़िबा। आमनकर समय रही अछि वाक्य सुनिबार समय, किंतु आमने समस्त विषय ने प्रार्थना करी सारिछु। किंतु क्लुप्त भाव प्रार्थना करिबा पाए मु अनुरोध करे। आमनकर गहन रे प्रवीणा मल्लिक रही अछंती। मैडम मत सुनी पारछंती कि? अति क्लुप्त भाव प्रभुंकर दास निमंते वाक्य नहीं आसुछंती, तांको निमंते आपण प्रार्थना करिवे। धन्यवाद सिस्टर। अति सुंदर भाव प्रार्थना उच्चार करछंती। प्रभु आपण हेलो प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। वर्तमान माने मुख समय भितरे अछु, जहा कि आमने समस्त अपेक्षा करिछु वाक्य सुनिबा पाए। आजिर वाक्य नै आसु अछंती महान दास
गजपतिर गोटे मंडलीर पालक महाशय रेप डॉक्टर हेमंत सिंह तांको नाम उच्चारण करने भय लगे तथापि परिचालना करुथिबा जोगु निहाती भाबरे नामटी उच्चारण करुछि। आपण मते क्षमा करंतु। आपण सम्मुख को आसीबे बाकरु आमानकु शिक्षा देबे एवं आमाने समस्ते महाशंकर परिचय जानती। अति सचोट लोक, अति नम्र लोक, बाकर वीर मध्य। आज मु निजको गर्व मन करे जद्वारा प्रभुंकर विशिष्ट दासंकु ए सुंदर अवकाश पाइछि अभ्यर्थना करिबा पाइ स्वागत करिबा पाइ। सेथि पाइ मु महाशंकु धन्यवाद देउछि एवं निजको धन्यवाद मने करे कारण आपण भली महान दासंकु आज स्वागत करिबा पाइ मु सुयोग पाइछि। मने पड़ी जेतेबेले मु दुख समय रे पालक माने मो निमंते अति बोझर सहित प्रार्थना करी आज मते एही समय बा एही दिन देखिबा पाए देइछंती एवं सेमानक द्वारा मु आज जीवन मध्य रे किछि शांति अनुभव करछि। मो पाए पालक माने एवं जे वर्तमान रो वक्ता अति बोझग्रस्त सहित मो गृह को आसी प्रार्थना मध्य करी जाइछंती। आ विशेष विशेष धन्यवाद दिए। वर्तमान आगे आपनकर समय आपण प्रभुंकर वाक्य ने आमनकु प्रकाश करिवे जद्वारा आमने सुनी आत्मिक जीवन मध्य वृद्धि साधन बा। आमने समस्ते अनम्यूट करिबा एवं स्वागत करू करू महाशंकु करताल दे आमने सम्मानित करिबा। आमन तो किछि फूल तोड़ा किछि देई पारु नाहु केवल करताल देकी आमने स्वागत करिबा। धन्यवाद आज्ञा आपनकर समय। समस्त नमस्कार। नमस्कार। प्रभु नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम अनुग्रह करी आज प्रातः समय रे तांको पवित्र पाद तले बसिबा निमंते सुंदर अवकाश दे अछंती। विशेष धन्यवाद दिए भाई पीटर कराडन को से मते आज जूम मीटिंग रे प्रमुख वाक्य कहबा निमंते सुजोग देले। तत्सहित परिचालना करुथिबा प्रभु दासी लिमा भौणी को धन्यवाद दिए। पुणी जो भाई उपासना कले वर्शिप कले कृतज्ञता जनाए। पुणी अनेक जूम मीटिंग रे जॉइन करि अछंती प्रभुंकर दास माने प्रभुंकर दासीगण प्रत्येक को मु आउ थरे नमस्कार जनाए। आसंता आमे ईश्वर का वाक्य आलोचना करिबा। दया करी मो सहित आपण माने खोलिबे मार्क लिखित सुसमाचार 10 पर्व 1 मु किछि अंश पाठ करिबी। से सेही स्थान प्रस्थान करी जिहुदा सीमा और जर्दनर परपारिके आसिले। आउ लोक समूह पुनर्बार ताहांक निकट रे एकत्र होते से निज रीति अनुसार सेमानकु पुणी शिक्षा देबाकू लागिले। वर्तमान में ए घटनाटी देखुछु जे प्रभु जर्दनर पार परपारिके आसी लोक समूह को से निजर रीति अनुसार से शिक्षा दौरान। ए घटनाटी माथ्यू पुस्तक 19 पर्व 1 ରୁ 30 मध्य लिखा जाय अछि जे जीसु सुस्थ करुवा समय रे फारुसी माने आसिले। 2 पद देखंतु। इतिमध्ये फारुसी माने तांको निकट को आसी तांको परीक्षा करी पचारले अपना स्त्री की परित्याग करबा कोन पुरुष पक्ष रे न्याय सम्मत। ए 1 पदरु 31 पद जहा उल्लेख करा जाय अछि से घटनाटी माथ्यू पुस्तक 19 पर्व 1 ରୁ 30 पदरे उल्लेख करा जाय। बड़ विषय होची जे जीसु निजर रीति अनुसार सेमानकु शिक्षा देबाकू लागिले। पुणी शिक्षा देबा जीसस हैज हिज ओन कस्टम। तांकर गोटे माध्यम अछि, तांकर रीति अछि। साधारणतः प्रभु जीसु जतेबेले से शिक्षा दउथिले से दृष्टांत व्यवहार करी शिक्षा दउथिले। अनेकंकर केतक डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रीचिंग अछि। मु जतेबेले ईश्वरक वाक्य प्रचार करे साधारणतः मु गोटे चैप्टर निये एवं सेथुरु प्रचार करे। कार के तो विभिन्न वर्ष रु बाइबल रो विभिन्न पुस्तक रो भिन्न भिन्न वर्ष नै करी
ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ତ ଟପିକାଲ, କିଏ ତ ଏକ୍ସପୋଜିଟରୀ, କିଏ ତ ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ମେସେଜ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ରୀତି ଥିଲା, ନିଜର କଷ୍ଟମ ବା ଓଣ୍ଟ, ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବା ସେଇ ଶୈଳୀରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି, କଣ ଯେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଣ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ? ସେମାନେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଯଦି ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଦେଖିବା, ସାଧାରଣତଃ ଫାରୁସୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଧରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ସାଇକୋଲୋଜି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସେମାନେ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି କାହିଁକି ଆସିଲେ ଯେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଣ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? କୋଉ କାରଣ ହେତୁ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ? ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ କାରଣ ଅଛି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବରେ ସେ କଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ୟୁ ଆର ୱରି, ସେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରୁ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ଆପଣ ଯୋଉ ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି। ତାହା ମାନେ ଏଥିରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେଲ୍ଫ ରାଇଚସ୍, ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ନିଜକୁ ବଡ, ନିଜକୁ ସାଧୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଇଜ ନଟ୍ ଗୁଡ୍, ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବୋଧେ ଠିକ ନୁହଁ। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କଣ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? ତାପରେ ତଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୂଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହିଲେ, ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଲେଖି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୂଷା ଅନୁମତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଠିନତା ଦେଖି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଇ କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଆଉ ଏଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ପଚାରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧଗ୍ରସ୍ତ, ଚିନ୍ତିତ। କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ, କେତେକ ଫରେନ ରୁ କେମିତି ପଇସା ଆସିବ, ଫରେନ ଫଣ୍ଡ କେମିତି ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଅଛି। ତଦ୍ରୂପ ବୋଧେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ବାହାରେ ସମାଜରେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଅଛନ୍ତି ଫାରୁସୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଇଜ ନଟ୍ ଗୁଡ୍। ସେମାନେ ବୋଧେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଠିନତା ଦେଖି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ପୁରୁଷ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁରେ, ଗୋଟିଏ କେସରେ ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ଗୋଟିଏ କେସରେ ସେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବ, କଣ ହବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? So they are also not exception. ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲେ ଛାଡପତ୍ରର ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସହଜରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ ହୁଏ, both are connected. ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 24:1-4 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପଢିବା ନାହିଁ, ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହବ, ଯେ both are connected। ଯେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଲଗ୍ନ ବା ଏକତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ
ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଇ କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଭିନ୍ନ ନ କରୁ ବା ଅଲଗା ନ କରୁ। ଯେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲୋୟାଲ ହେବେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରିବେ, ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହବ, ଏକତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ, ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଲୁକ 1:6 ଏକତ୍ର ଯୋଜନା କରିବେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 13 ପର୍ବ 10-11 ଏକତ୍ର ଯୋଜନା କରିବେ, ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଏକତ୍ର ବସିବେ, ଉଠିବେ, ଏକତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରିବେ। ଏହା ହଉଛି ତାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ। ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନେ, ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତାହାର ଇଣ୍ଟେନସନ ଏହା ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଟେନସନ ଏହା ନୁହେଁ। ଯଦି ସେଇ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଇଥିଲେ, ଗୀତ ସଂହିତା 45:10-11 କୁହାଯାଉଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋ ନାରୀ ତୁମର ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶର। ଗୀତ ସଂହିତା 45:10-11 ଟିକେ ପଢିଦେବା। ତହିଁରେ ରାଜା ତୁମ୍ଭ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପୁଣି ସ୍ୱରର କନ୍ୟା 10 ଆଗ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର ଓ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣଡର, ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ପିତୃଗୃହକୁ ଆସର। ଏହା ତାହାର ଇଣ୍ଟେନସନ ନୁହେଁ, ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ କରୁ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ବିବାହ କରେ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରେ, ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ଜାତ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ରିଲେସନ ଡେଭଲପ ହୁଏ, ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ଜାତ ହୁଏ। ସେଇ ରିଗାର୍ଡରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ, ପରିବାର ସହିତ, ତାର କନେକ୍ସନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ନିଜ ସ୍ପାଉସକୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ବା ବାପା ମା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଡର ରହିଅଛି, ତାହା ଆମେ এই ଅଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଆମେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। 13-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାତ୍ର ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯେ କି ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଘେନି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ, ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜାତ ହେବା ବା ଜନ୍ମ ହେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେଇ ସମୟରେ ବୋଧେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଜନ୍ମିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଲେ, ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ତାହା ଆମେ ଏଇ ଅଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା 6 ପର୍ବ 23-27 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହାରଣ ଯାଜକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଯାଜକଙ୍କୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୋଳରେ ଘେନି, କୋଳରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଜକ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ପିତା ମାତା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ସେମାନେ ଆଣିବା ଦରକାର। କାରଣ
प्रभु सेमानकु आशीर्वाद करिवे प्रभु सेमानकु आशीर्वाद करिवे जीशु शिशु मानकु जदि प्रभुଙ୍କ निकट गणा जीव ताहले प्रभु शिशु मानकु आशीर्वाद दुखर विषय जे अनेक बापा माँ माने पिला मानकु प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନ ଜାଣିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ନା ପାଇନି ମୁଁ କେତେ ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ବା ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ର ଜଣେ ସ୍ପିକର ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା जो बहुत माने सस्ता भाव से इंटरप्रेट कले बहुत हल्का भाव ईश्वर वाक्य बेसिस न जानिकरी बहुत माने हल्का भाव से इंटरप्रेट कले वेरी बैड ईश्वर वाक्य न जानिकी मन इच्छा में कौन मंतव्य दे पारिबा नहीं सो प्रभु कहले कारण ईश्वर राज्य यही प्रकार लोक मानकर प्रभु जीशु जगत को आसिले ही डाइड फॉर द वर्ल्ड से पृथ्वी निमंते जगत निमंते मृत्युवरण जितेबले जने व्यक्ति मनभरण कर विश्वास करिबो से परित्राण पाइब थियोलॉजी रे गोटे शब्द अछि एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो माने थियोलॉजी भलो हरे पढिथिबे एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी से एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी पूर्वरु जदि जने शिशु बालक मृत्युवरण करे एट द कॉस्ट ऑफ जीसस डेथ जीसु ख्रीष्टଙ୍କର क्रूसीय प्रायश्चित रे he is going to heaven से ईश्वर राज्य को पळे जीव निश्चय कारण प्रभु को जदि कारण ईश्वर राज्य ए प्रकार लोक मानकर बुझला जेतेबेले एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रॉस करे आम मानकर रेस्पोंसिबिलिटी अछि जे वी नीड टू कम टू फेथ रिपेंटेंस हमन को करबा को दरकार हे प्रभु मु पापी मत दया कर किंतु ता पूर्व कार 8 वर्ष हे पारे कार 10 वर्ष हे पारे कार 12 वर्ष हे पारे हम जानि ना किंतु एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी पूर्व जदि कोनोसी शिशु मृत्युवरण करे प्रभु से मोसा जो बाप्तिजी को जॉन कहले एई देखो जगतर समस्त पाप एई देखो ईश्वर मेष शावक जगतर समस्त पाप कहि नहीं जाउछ अर्थात से बेसिस रे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର माने क्रूसीय प्रायश्चित रे आदमिक सिन जो आदमଙ୍କର पाप जहां में धरि अछु दैट सिन इज ऑलरेडी फॉरगिवन ता प्रायश्चित हेई सारी अछि एथि निमते जने शिशु जदि मृत्युवरण करे हैदर से क्रिश्चियन शिशु हे पारे अदर रिलीजन हे पारे बिकॉज़ ही इज चाइल्ड से जने वेरी वेरी सीरियस टॉपिक से तांको नाम कहबी नाही मते बहुत दुख लागिला इज वेरी माने एते माने हल्का भाबरे ऑर्डिनरी भाबरे ही इंटरप्रेटेड द स्क्रिप्चर इज वेरी बैड सेते प्रभु कहले एही प्रकार शिशु मान ईश्वर का राज्य एही प्रकार लोक मानकर एट द माने जो आदमिक सीन जहा अछि सेति निमंते प्रभु पेमेंट करि सारी छंती जा से क्रूस ऊपर जेतेबेला हमर एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रॉस करे आमान को मनफरण करबा को अनुताप करबा को परित्राण पाइबा को आमे तळको देखबे तार माने सिस्टम ता तळको देखबा किंतु ता पूर्व जदि इफ एनी चाइल्ड डाइज ही इज डायरेक्टली गो टू हेवन कारण प्रभु कहउछन्ती जीशु ताहा देखि विरक्त हे समान को कहले शिशु मान को मनि कटको आसीबा को दियो समान को मना करो नाही कारण ईश्वरଙ୍କ राज्य ए प्रकार लोक मानकर से कोळरे हेनी समान को आशीर्वाद कले जेतले प्रभुଙ୍କ निकट को पिला मान को आणु छात्र शिशु मान को आणु प्रभु आशीर्वाद करते ता हमें तृतीय विषय में देखिबा 17 रु 27 से पुनर्बार यात्रा आरंभ करबा समय रे जण दौड़ी आसी तांको छामरे जानुपाती तांको पचारले हे सद्गुरु अनंत जीवन अधिकारी हेबा निमंते मु कोन करिवि सेतरे जीशु तांको कहले मते सत बोली काहे कहउछ जणक बिना अर्थात ईश्वरक बिना अन्य केही सत नहीं आज्ञा गुडी को तो तुम्हें जानो नरहत्या कर नहीं व्यभिचार कर नहीं चोरी कर नहीं मिथ्या साक्ष्य दियो नहीं प्रवंचना कर नहीं अपना पिता माता को समादर कर से तांको कहले हे गुरु एई समस्त मु यौवन काल रु पालन करि आसी अछि जीशु तांको प्रति एक दृष्टि रे चाहि तांको स्नेह कले ओ कहले तुमरो गोटे विषय उणा अछि तुमे जे अपना सर्वस्व विक्रय करि दरिद्र मान को दान कर आ तुमे स्वर्ग रे धन पाइबो पुणी आसी मोर अनुगमन कर किंतु एई कथारे तांको मुख मलिन होई गला से दुखित होई चली गले कारण तांकर बहुत संपत्ति थिला सेतरे जीशु चतुर्दिग को दृष्टिपात करी अपना शिशु मान को कहले जो मानकर धन अछि से माने केडे कष्ट रे ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिवे तां कथा सुनी शिशु माने विस्फानित हेले किंतु जीशु पुनर्बार समान को उत्तर देले वर्षगण ईश्वर राज्य रे प्रवेश करबा केडे कष्ट कर ईश्वर राज्य धनी लोकर प्रवेश करबा अपेक्षा बरं सूचीर छिद्र दे ओटोर जीवा सहज सेथिरे एथिरे से माने अतिशय विस्फानित होई परस्पर को कहले तबे के परित्राण पाई पारे जीशु समान को एक दृष्टि चाहि कहले यह मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वरंकर नुहे कारण ईश्वरंकर समस्त साध्य तृतीय विषय में देखुछु
यूथ एंड इटर्नल लाइफ प्रथम विषय देखलु हजबैंड एंड वाइफ स्वामी एवं स्त्री परस्पर प्रेम रे जीवन काटिबा दरकार जीवन काटिबा परस्पर को क्षमा करबा दरकार परस्पर प्रेम रे जीवन जेतेबेले से माने विवाह करती जेतेबेले पुओ झियो जात हुअंती प्रभु को निकट को आनिबा दरकार कारण से माने सेमान को जेतेबेले अणा गले प्रभु सेमान को आशीर्वाद करिबे एवं सेई पिला माने जेतेबेले वयस प्राप्त हुअंती सेमानकर परित्राणर आवश्यक परित्राणर आवश्यक वयस प्राप्त हुअंती परित्राणर आवश्यक से भल पुओ हो मंद पुओ हो कारण केतक पिला माने छोट बेलू बाइबल पढ़िबे गिरजा उपासना आसीबे बाइबल संडे स्कूल आसीबे इत्यादि भल जीवन किंतु ताहा साल्वेशन तासा जेंति एई युवक छोट बेलू से बापा मांकर आज्ञा होतिला बाइबल पढुथिला व्यवस्था पालन करूथिला इत्यादि चोरी करूनथिला व्यभिचार करूनथिला डकायती करूनथिला इत्यादि छोट बेलू किंतु ही नीड्स साल्वेशन ही नीड्स इटर्नल लाइफ तांकर परित्राण आवश्यक दुष्ट पिला मानकर मध्ये जदि युवक हुअंती सेमानकर परित्राण बा अनंत जीवन आवश्यक प्रश्न होची ए पुओटी केमती अनुभव कला जे तांकर अनंत जीवन आवश्यकता अछि व्यवस्था पालन रे नुह कोनोसी सत्कर्म रे नुह कारण अनंत जीवन परित्राण ख्रीष्टन कठारे अछि आमे जुनस पुस्तक रे आमे देखोछु परित्राण सदा प्रभुंकर अधिकार प्रेरित 4 पर्व रे आमे देखोछु 12 पद रे जे ताहांक ठारे ख्रीष्टन ठारे यीशुंक ठारे ही परित्राण अछि ताहांक बिना काठारे परित्राण नाही एवं से परित्राण कर्तांक निकट को आसिला किंतु से परित्राण पाइला नाही मोरल लेसन होची जे यूथ जेतेबेले वयस प्राप्त होंती हमर युवक माने सेमानकर परित्राणर दरकार अनंत जीवन दरकार मन फरण करी परित्राण से माने पाइबा नितांत नितांत कर्तव्य ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ମତେ ଦୟା କର ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ଆମ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଆମ ଯୁବପିଢିର ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖି 28-31 ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଛୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଗୃହ କିମ୍ବା ଭ୍ରାତା କିମ୍ବା କି ଭଗ୍ନୀ କି ମାତା କି ପିତା କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କି ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଆଉ ଏବେ ଇହ କାଳରେ ତାଡ଼ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶତଗୁଣରେ ଗୃହ ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ମାତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ଭୂମି ପୁଣି ପରକାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେ ନ ପାଇବ ଏପରି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷରେ ପଡିବେ ଓ ଶେଷରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଡିସାଇପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋଇଂ ଜିଜସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେଇ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହାଲେଲୁୟା କେତେ ସିଷ୍ଟମରେ ମାନେ ମାର୍କ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆଇ ରିଏଲି ଲାଇକ୍ ଦ ମାନେ ମାର୍କ ଅଫ ଗସ୍ପେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜନ୍ ଯଦିଓ ସେ ଦ ପ୍ରାଇମ ଡିସାଇପଲ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଅନେକକୁ ଡାକନ୍ତି ହେ ପରିତ୍ରାଣ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ପ୍ରାୟ କମ ଲୋକ କରନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ ତାପରେ ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାରେ ବହୁତ କମ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଆସୁ ସଭା ସମିତି ଯାଉ ଘରେ ବାଇବଲ ପଢୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ୟାର କଷ୍ଟ ଅଛି କଣ କଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ମୋହର ଓ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ଓ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ମୋ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଯେ କି ଗୃହ କିମ୍ବା ଭ୍ରାତା କି ଭଗ୍ନୀ କି ମାତା କି ପିତା କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଇହ କାଳରେ ତାଡ଼ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ ଗୁଣରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଡିସାଇପଲ ସେବା ଇଟ୍ କଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଦାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ
ଶିଷ୍ୟ ହେବା କିନ୍ତୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଇହ କାଳରେ ବି ପୁରସ୍କାର ଅଛି ପର କାଳରେ ବି ପୁରସ୍କାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ପୁଣି ପର କାଳରେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇବ ଆଉ ଏବେ ଇହ କାଳରେ ତାଡ଼ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶତ ଗୁଣରେ ତାହା ପାଇବ ଅନେକ ଏଠି ତ କିଏ କିଏ ତ ନିଜର ବଡ ବଡ ଚାକିରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ବଡ ବଡ ମିଶନାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କିଏ କିଏ ତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କୁ ସେମାନେ ଗୋଇଠି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକୁ ଆସିଛି yes it cost ଏହା ଦାମ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସବୁ ଆରାମରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରେ ଥାଇ ୟୁ କ୍ୟାନଟ ବି ଡିସାଇପଲ ବିଲିଭର ହେଇପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟୁ କ୍ୟାନଟ ବି ଏ ଡିସାଇପଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ବା ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ମାନେ ବାହାରନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ଛାଡିକି ନିଜର ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ନିଜର ଜୀବନ ଜଳାଞ୍ଜଳି କରିଦେଉଛୁ ଏହା ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଡିସାଇପଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଆମକୁ କଣ କଷ୍ଟ ପଡେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ପାଇଁ ପୋଜିସନ ପାଇଁ ଯଦି ବାହାରିଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ଡିସାଇପଲ ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଇଟ୍ କଷ୍ଟ କରେ ଏହାକୁ ଆମକୁ କେତେକ ମାନେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡେ ତା ଆମେ ଏଟା ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷରେ ପଡିବେ ଏ ଶେଷରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ହେବେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ ଅଜା ଆପଣ 50 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ସେବା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର କ୍ଷତି ସହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମକୁ ନେଇଯିବେ ଆପଣ ଈର୍ଷା ପାରନ୍ତି ଯେ କାଲିର ପିଲା ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କାଲିର ଲୋକ ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ସେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଲୋକ ଶେଷରେ ଆସିବେ ଆଉ ଶେଷରେ ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ଆସିବେ ତାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାର ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାର ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତି ସହି ଅଛନ୍ତି ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉପରକୁ ନ ଉଠେଇବେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଉଠେଇବେ ଯେ କି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କର ଜବ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକୁ ସେମାନେ ଗୋଇଠା ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଜଗିଛି କିଏ ସେ ଶୈତାନ ହି ୱିଲ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଦେମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶୈତାନ ଧରି ପକେଇଛି ଚାବିଡ଼ି ଧରିଛି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ମଦୁଆ ଛୋଟବେଳୁ ଚୋରିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ ଛୋଟବେଳୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ ରାଇଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଖରାପ ହେଇଛି କାରଣ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲା ସମୟରେ ଛୋଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଆଣିବା ଦରକାର ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାପା ମା ମାନେ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ ପିଲା ବାଇବଲ ପଢୁଛି ନା ନାହିଁ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନା ନାହିଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ନାହିଁ there is a one person ଶୈତାନ ଡେଭିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢଉଛୁ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦରକାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ଦରକାର ଯଦି ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଚାକିରି କରିବ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନର୍କରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୁଗାନ୍ତ ହବ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଯଦି ଝିଅ ଯଦି ନର୍କରେ ପଡିବ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଟ୍ କଷ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେକ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା 32-34 ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବିସ୍ମାନିତ ପ୍ରସାଦଗାମୀ ଲୋକେ ଭୀତ ହଉଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଅନ୍ତର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଇ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବେ ତାହାଙ୍କୁ କୋରଡା ମାରିବେ ଓ ବଧ କରିବେ ଆଉ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ମାର୍କ 8 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିତରଙ୍କର କନଫେସନ ପରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟ
ତାଡ଼ନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, କୃଷାର୍ପିତ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମାର୍କ 9:31 ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଲେ ପର୍ବତରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ହେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ହେବେ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ମାନେ ବିଶେଷ କଥା ହଉଛି, ଷ୍ଟେ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଜିଜସ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 2:2 ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ପଢିଦବା। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟେ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଜିଜସ୍। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 3:1 ଏବ୍ରି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କା ପ୍ରତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ସହଭାଗୀ ପବିତ୍ର ଭାତୃଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତାନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଜିଜସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଦରକାର। ଗାଲାତୀୟ 3:1 ଯେ ହେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ଗାଲାତୀୟ ମାନେ, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା? ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଏଇ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ମାନେ, ଷ୍ଟେ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଜିଜସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ସେଟା ହଉଛି ଆମଙ୍କର ଭିଜନ, ଆମଙ୍କର ଲୁକ୍, ସେଥିପ୍ରତି ହେବା ସର୍ବଦା ଦରକାର, ସର୍ବଦା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚାର୍ଲସ ସ୍ପେଜନ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଗସ୍ପେଲ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବିଷୟ ଯେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ବାରମ୍ବାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଜିଜସ୍, ଷ୍ଟେ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଜିଜସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ସର୍ବଦା କରିବା, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ୱିଲ୍ ସେଟଲ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଟଲ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସେଟଲ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ସବୁବେଳେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଯୁବକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି, କୃଷରତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବା। ବେସିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଥିଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହତ ହେବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ରହିବ, ସର୍ବଦା ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବ 35-41। ପରେ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନେ କଣ ମାଗୁଅଛ ତାହା ଜାଣୁନାହଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ପାନ କରୁଅଛି, ସେଥିରେ କି ତୁମମାନେ ପାନ କରିପାର? ଅବା ମୁଁ ଯେଉଁ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଅଛି, ସେଥିରେ କି ତୁମମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇପାର? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାରୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ପାନ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ସେଥିରେ ପାନ କର। ପୁଣି ମୁଁ ଯୋଉ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଅଛି, ତୁମେମାନେ ସେଥିରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବାକୁ ଦେବା ମୋର ଅଧିକାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି, ସେମାନେ ବସିବେ। ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଏହା ଶୁଣି ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାଥ୍ୟୁ 20:21 ଦେଖୁଛୁ, ଜେବଦୀଙ୍କ ବା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମାତା ବା ତାଙ୍କ ମା ବି, ଯାକୁବ ଏବଂ ଯୋହନଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ, 2ଟା ପୁଅକୁ ଜଣକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଇ ଆଇଡିଆ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଆସିଲା? ମୋର ଛୋଟ ଅନୁମାନରେ, ଯେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ମସିହ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପିତର, ଯାକୁବ, ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ନେଲେ। ପୁରା ତାଙ୍କ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ। ଏବଂ ମୋସାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଲିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଏଇ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ
प्रभु निश्चय वर्तमान से राज्य स्थापन करेंगे, सिंहासन स्थापन करेंगे। डेफिनेटली नॉर्मल आइडिया, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, निश्चय प्रभु राज्य स्थापन करेंगे, सिंहासन स्थापन करेंगे। एवं आमे कहीं सुजोग नेबा नहीं, ए मुहूर्त रे ए मोमेंट रे फायदा कहीं नेबा नहीं। मां को धरिकी आसी प्रभु को रिक्वेस्ट करूछंती जे आपण जो सिंहासन रे बसिबे, जने डाहाण पटे आ जने बाम पटे, दक्षिण रे जने बाम रे जने बसिबे। केते नॉर्मल माने एर्थली आइडिया। प्रभु समान को विभिन्न कथा कहले जे मुको जो पात्र रे पान करते में पान, निश्चय समान मध्य जो प्रकार क्लेश सहिले यीशु को तो परवर्ती समय हम देखुछ। किंतु प्रभु कहले किंतु मोर दक्षिण बा बाम पार्श्व बसिबा को देबा मोर अधिकार विषय नहीं, बरं जो मान निमंते स्थान प्रस्তুत। ये माने आ गुटे मोरल लेसन अछि, वेट टिल योर टाइम कम्स। आपणकर समय आसीबा पर्यंत अपेक्षा कर, तरबरिया होंतु नहीं। मत केतबेले मेसेज मिलबो, केतबेले प्रार्थना मिलबो, किबा केतबेले पोजीशन मिलबो, तरबरिया केबे होंतु नहीं, अपेक्षा कर। प्रभु समय अनुसार ठीक अनुसार आपन को ऊपर को नेबे, ऊपर को नेबे। एठारे उकुबुकी आइ गले, से माने जाकुबा मुजन उकुबुकु हे गले जे केते जल्दी हमें मु बेले बेले माने हम सम्मेलन देखे जे पद पदवी पाई एते लालसा होंती, काबू काबू धरिबे आ तार हिसाब नाही, अपेक्षा करि परनांती ईश्वर को बाक्य को प्रकार भाव से। जिते फारूसी माने शास्त्री माने आसी यीशु को पचारले, शास्त्र तुम्हें धर्मशास्त्र कि प्रकार अध्ययन करुछ, एते उकुबुकु हेबे, काकू धरबे, काकू चा पीबे, काकू फोन करबे, जेमति ताकर पोजीशन आछबो, किंतु अपेक्षा करंती नाही। प्रभु से अतएव ईश्वर को बलवंत हस्त तले आपण को नत कर, जथा समय से तुमको उन्नत करिवे। प्रथम पितर 5 पर्वर शपथ, प्रथम पितर 5 पर्वर शपथ। अतएव ईश्वर को बलवंत हस्त तले आपण को नत कर, जेपुर से तुम जथा समय उन्नत करिवे, जथा समय उन्नत करिवे। और द्वितीय विषय होची जे स्वर्ग राज्य रे बास बा आसन सब सेट करा जाय अछि, केबे भी भूलेब नाही। मो पाई जो आसन एक्जेक्टली से लेवल आसन प्रभु मत देबे। जाकुब को जो आसन से आसन ही देबे, आपण को जो आसन से आसन ही देबे। एवं आमानकर जो परिश्रम सेवा कार्यर आधार रे से सेठारे प्रस्तुत करिवे। सेठारे केबे भी इवन 0.001% भी मिस्टेक हेबो नाही, 0.0001% भी मिस्टेक हेबो नाही। ईश्वर को राज्य रे से प्रभु कहले जो मान को निमंते स्थान प्रस्तुत करा जाय अछि, से माने बस एर्थले जगत रे हो किबा स्वर्ग राज्य रे हो, आपण ईश्वर को लोक भाव रे, प्रभुंकर सेवक भाव रे कोनोसी विषय को उकुबुकु हेबा नहीं, अपेक्षा करिबा, धैर्य धरिबा, समय अनुसार प्रभु आपण को ऊपर ले। अतएव ईश्वर को बलवंत हस्त तले आपण को नत कर, जथा समय से उन्नत करिवे। प्राय 12 वर्ष पूर्व सामुएल दाऊद को अभिषेक कर देथिले, जेतले से छोट बालक थिला अभिषेक कर हो कि नहीं तुम राजा हो, किंतु से गलियात को बध कले, तांको पछरे साउल गुड़ाइले मारिया पाई प्राय 8-10 वर्ष, केबे भी से व्यस्त होइनांती। प्रभु तुम मते आगुरु अभिषेक करिथिलो राजा पाई, काई कि होनी, काई किंतु से अपेक्षा करथि, समय आसीबो प्रभु तांको ऊपर को लेबे। एवं एक्जेक्टली राइट टाइम रे प्रभु तांको इस्राएल रो महान राजा रो सिंहासन से प्रिय माने डोंट वरी, समय उकुबुकु होंतो नहीं, पदवी निमंते कोनोसी निमंते, दैट इज माय लाइफस्टाइल, लेट अस वेट। प्रभु गटार अपेक्षा करिवे, समय अनुसार प्रभु आपन को ऊपर को उठिबे, जीवन शैली रो माने एतरे जाकुब जन टिके इमेच्योर थिले, प्रभुंकर शिष्य माने परवर्ती समय से माने बुझिले जे आमे मध्य एटारे गुटे बहुत बड़ मोरल लेसन जे पदवी पाइबा निमंते पैसा पत्र कि जे कोनोसी विषय रे उकु बुकु होंतु नहीं। ईश्वर आपन को पाई महत विषय रखिछन, मो निमंते आपन को निमंते वेट टिल योर टाइम कम्स, आपन समय आसीबा पर्यंत अपेक्षा कर। एथिबाई जो माने सदा प्रभु ठार अपेक्षा करिवे से माने नुआ नुआ बल पाइबे, उत्कृष्ट पके पर ऊपर को। तारे आ गुटे विषय देखिबा 42-45 सेतरे यीशु समान को पाख को डाकी कहले, जो माने विजाति मानकर शासनकर्ता रूपे गणित से माने समान को ऊपर प्रभुत्व करंती और समानकर महान व्यक्ति माने समान को ऊपर कर्तृत्व करंती, या तुमानकर तुमे न जानो, किंतु तुमान मध्य से प्रकार नहीं, मात्र तुमान मध्य जे कि महान हेबाक इच्छा करे से तुमानकर सेवक हो, पुणे तुमान मध्य जे कि प्रधान हेबाक इच्छा करे से समस्तकर दास हो। कारण मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाक आसिनांती, मात्र सेवा करबाकू अनेकंक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपणा प्राण देबाकू आसी अछंती।
सर्व others like ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସେବା କର। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ତମେ ସେବା କର ମହାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୀଶୁ ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେବା କରିବାକୁ ଅନେକଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଫିଲିପି 2:7-10 ପଦରେ ଏଇ କାରଣ ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଶେଷରେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା 46-52 ପରେ ସେମାନେ ଜିରୁହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ସମୂହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସହିତ ଜିରୁହର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଟିମାୟର ପୁତ୍ର ବାଟିମୟ ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିଲା। ସେ ଯେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନେକ ତାହାଙ୍କୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଡାକ। ସେମାନେ ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଉଠେ, ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ପଥରେ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେସିକ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବେ, ଆପଣ ସଠିକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ, ଏତେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ, ବେସିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଥିଙ୍ଗ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସେଟଲ, ପରିବାର ମାନଙ୍କର ସେଟଲ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରିବାର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ସେ ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ, ଆଖି ଯଦି ଖୋଲିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ଆଖି ଯଦି ଖୋଲିବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଆଖି ଯଦି ଆମର ଖୋଲିବ ଯେ ଅନନ୍ତ ବିଷୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ, ଉପରିସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ବର୍ଷିକିଆ 2 ବର୍ଷିଆର ବିଷୟକୁ ଫୋକସ ନ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟକୁ ଫୋକସ କରିପାରେ। ସେ ଯେମିତି ଧନକୁ ଫୋକସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କି ସେ ଯୁବକ, ତାର ଆଖି ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ। ସେଥିରେ ମତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକଙ୍କର ଆଖି ନ ଖୋଲା ହେତୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବିଷୟ, ଆର୍ଥଲି ବିଷୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ମନୋଯୋଗ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆଖି ଖୋଲା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅନନ୍ତ କାଳର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଫୋକସ କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟକୁ, ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ସବୁକୁ ତମେ ଦୃଷ୍ଟି କର ବୋଲି ପାଉଲ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳକୁ କହନ୍ତି। ଯଦି ଆଖି ଖୋଲିବ କଣ ହବ, ଆମର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଆମେ କରିବା, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅର୍ଥ କଣ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅର୍ଥ କଣ। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ ଡାହାଣ ପଟେ, ଜଣେ ବାମ ପଟେ, ତାର ମିନିଂ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଥିଉ 25 ପର୍ବରେ ଯାହା ପଢିଥିବେ ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମେଷମାନେ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହୁଅ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ନରକକୁ, ସେ ମାନେ ଗନ୍ଧକ ଅଗ୍ନି ନରକକୁ ତମେ ଯାଅ। ସେମାନେ ବାମ ଡାହାଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ, ଆମେ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏ ଅକାଳରେ କିମ୍ବା ପରକାଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ସେ ଟିମୋର ପୁତ୍ର ବାଟିମୟଙ୍କର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ବିଷୟ କରି ସେ 10 ପର୍ବକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ସବୁ ଆଗରୁ କହିଲି, that will be settled, ତାହା ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ନାହିଁ, ମାଂସିକ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିବା ଇଟରନାଲ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଛରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ମାର୍କ 10 ପର୍ବ 1ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଠ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପରିବାରରେ କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ, ଏକ ହୃଦୟ, ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ ଏବଂ ଗୃହର କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରାଇବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ
এই সমস্ত বিষয় গোटे परिवार मध्य पुओ झियो परिवार एवं समस्त रहती मंडल मध्य आम मानकर पुओ झियो माने समस्त अच्छी आम मैंने जेपरी से प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबा गोटे पितामाता सदृश मंडलीर नेतृपक्ष मध्य गृहर पितामाता मध्य समस्त वाक्य शुणी जेपरी आमने अपना गृह को सजाड़ी स्वामी स्त्री एकमना होई एवं मंडलीर सेवा कार्य जो माने रही से माने मध्य पिला मानक पाए मंडली पाए से माने भारग्रस्त मंडलीर प्रत्येक पिला मानकु एवं युवा युवती मानकु प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबे अति उत्तम शिक्षा आमको देइछंती आमने जेतेक बसी अछु आमने प्रत्येक एही वाक्य शुणिछु प्रत्येक मध्य आमने बुझी आइछु कारण अति स्पष्ट भाव रे सरल भाव रे आमको शिक्षा देइछंती प्रभु आपन को बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु आपन को परिवार को आशीर्वाद करंतु आपन को सेवा कार्य आपन को मंडली मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु एही प्रकार उत्तम आत्मिक खाद्य दी आपणकर मंडली की आत्मिक दिगरे बढ़ातु धन्यवाद आज्ञा नमस्कार। वर्तमान आमने शेष मुहूर्त रे पहुंचिलु प्रभुंकर वाक्य शुणिलु वर्तमान आमने वाक्य निमंते प्रार्थना करिबा एवं आदर्श प्रार्थना आशीर्वाद प्रार्थना करिबा मु अनुरोध करी आम मानकर पासपुरेडी महाशय अछंती आज्ञा नमस्कार मते सुनि पाछंती कि पासपुरेडी महाशय लिमा मैडम प्रेज द लॉर्ड मुझे क्षमा छी गोटे छोट प्रोग्राम गोटे हमर बाकी रही जाई छी रेवरेंड डॉक्टर एसके जेना सर मैडम अच्छंती कि पाखरे गतकाली रेवरेंड डॉक्टर एसके जेना सारंकर वैवाहिक वर्षगांठ पूर्ण होता जो कि वेडिंग एनिवर्सरी थिला आमने गतकाली संध्या समय रे से खबर टी पाइथिलु एवं पोस्ट भी करिथिलु ग्रुप माध्यम रे अनेक लोक लाइक करिसंती विश जणैछंती तापर आमने प्रार्थना रो कार्यक्रम करिबा एसके जेना सर मैडम अच्छंती कि पाखरे आज्ञा मु देखु से व्यस्त अछंती कि मु देखु ताले सर आपण जणे विश रिसीव करंतु सर ठीक अछि ए समय रे मु किछि प्रभुंकर महान दास माने अपन को मध्य उपस्थित अछंती आमाने 1 मिनिट लेखाए विश जणेबा 1 मिनिट नॉट मोर ओनली 1 मिनिट जदि बेसी लेखाए समय कहिबा बहुत समय हि जिवो प्रथमे मु अनुरोध करूछि आमान को मध्य रे आजिर स्पीकर आजिर वक्ता रेवरेंड डॉक्टर हेमंत सिंह सर अछंती से सम्मुख को आसीबे अल्प समय 1 मिनिट रे जेना फैमिली को आपण विश जणांतु सर एसके जेना आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा जोहार एक्चुअली मो जेरेमिया पुस्तक रो प्रिपेयर हेतिले कहया पाए किंतु काली आपनकर जो देखिली वेडिंग एनिवर्सरी आई थॉट टू प्रीच दिस मेसेज रियली एक्चुअली हेले मु माने मेसेज रे भी टिके विश करबी बोली भाबिले किंतु सेटा टिके डाइवर्ट हि जो परा बोली करी मु किंतु मु जेरेमिया पुस्तक रो प्रिपेयर हेतिले किंतु आपनकर जो वेडिंग एनिवर्सरी देखले नो आई विल प्रीच फ्रॉम दिस मेसेज माने मार्क 10 पर्व रो प्रचार करबी जो द्वारा ता अन्य मान को हम परिवार को भी इंस्पायर करबी सो हैप्पी वेडिंग गॉड ब्लेस यू प्रभु आशीर्वाद करंतु पिलान को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद थैंक यू सो मच आज्ञा थैंक यू सो मच आज्ञा थैंक यू सर सिंह सर आपण शॉर्ट एंड स्वीट विश जणै छंती हम अनुरोध करूछि आमान को मध्य रे रेवरेंड दिलीप कुमार पासपुरेडी सर अछंती तरंगड़ा बाप्टिस्ट मंडली पालक आमानकर सम्मेलन पूर्वतन सभापति तार सम्मुख को आसीबे दिलीप कुमार पासपुरेडी सर सम्मुख को आसंतु एवं 1 मिनिट रे आमानकर जेना फैमिली को विश जणांतु सर पासपुरेडी सर
ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବୋଧେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରୁହେ ମାନେ କନେକ୍ସନ ରେ ବେଳେ ବେଳେ କନେକ୍ସନ ଏତେ ମାନେ ଠିକ ରହେନି। sir, praise the Lord. Good morning, sir. Pastor sir. ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ଅଛି, ମାଇକ୍ ଟାକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ sir। ଓକେ ଶୁଭୁଛି? ହଁ sir, ହଁ ହଁ ଜେନା ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୁହାର ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଭଲ ଏକଦମ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ବର୍ଷ ଆନିଭର୍ସରୀ କାଲି ଦେଖିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆହୁରି ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। Thank you sir, Pastor sir, thank you sir। ଆପଣ short and sweet wish ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଭବାନ ରାଉଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ହଁ ନମସ୍କାର। wish ଜଣାନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଜେନା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜେନା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯାତ୍ରାର ବୈବାହିକର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଜୀବନକୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୃଶ୍ୟା ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା Thank you ଥ୍ୟାଙ୍କ ରାଉଳ ୟୁ ସାର୍, thank you sir। ଆପଣ short and sweet wish ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଲବା ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ ପବିତ୍ର ଜେନା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଉ wish ଜଣାନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଜେନା ଫ୍ୟାମିଲି କୁ ବିଶେଷ ମୁଁ ଆଉ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ବିଷୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇଏରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ସେବାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଜେନା ଫ୍ୟାମିଲି ଯେପରି ଏବେ ଜେନା ଏସକେ ଜେନା ବୋଲି ଯେମିତି ନାଁ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ନମସ୍କାର। Thank you ଜେନା ସାର୍, ଆପଣ short and sweet wish ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରେଭରେଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଉ wish ଜଣେଇବେ। ସାର୍ ମତେ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା 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 ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଅବଶ୍ୟ ଗତକାଲି ମୁଁ ଜେନା ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗଜପତିରୁ ନେଇକି ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲି ଏକ ଯୋଉଟା କି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ସେଇଠି ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆଜ୍ଞା ଏକ ସହଧର୍ମିଣୀ ଦେଲେ, ଯାହାକି 1997 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାବେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଶୁଣୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଫଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାର ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କଲେ। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିଚୟ ସାର୍, ଆପଣ short and sweet wish ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେନା ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଗୁମା ଗଜପତିରୁ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଲୁକପାଣି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆଡମିଟ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ଭଣଜାର ପରିବାରକୁ wish ଜଣେଇବେ। ପାଣି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଲୁକପାଣି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ବାବୁ ସୁଶାନ୍ତ। ହଁ ମାମୁଁ ଶୁଣୁଛୁ।
ନମସ୍କାର ବାପା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କାଲି କାଲି ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଜୁମ୍ କୁ, କାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପାସରି ଯାଇଛି। ନାଇଁ, କାଲି ବର୍ଷ ଆମେ ପୁରଲା। କାଲି ଇମାନୁଏଲ ରେ ପାଳନ ହେଇଥିଲା, ଇମାନୁଏଲ ରେ। ଆଜି ଏଠି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। କାଲି ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କାଇଁ କହିଲେନି? କାଲି ବାପ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, କାଲି ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଜୁମ୍ ରେ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା। ଭଲ ଅଛ ପରା? ହଁ ଭଲ ଅଛୁ ଭଲ ଅଛୁ। ଆମର ମାମୁଁ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କୁ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ, ବାହାଘରକୁ ବି ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ। ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ, ବାହାଘର ଚେନ୍ନାଇ ଥିଲେ, ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ। ସଦେଶ ମଣ୍ଡଳ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ପାସରି ଗଲି ପରା। ଭଲ ଅଛ ପରା? ହଁ ଭଲ ଅଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମୁଁ। ହଉ ହଉ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମାମୁଁ ଭଣଜାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଆମେ ଶୁଣି ପାରିଲୁ, ଜାଣି ପାରିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ କେ ଜେନା ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆଉ ସେ 2-3 ଲାଇନ କହିବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ଗୀତଟି ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ଗାଇବେ। ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲିମା ମ୍ୟାଡମ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ରାଇଟ, ଆମେ विशेष करके प्रभु को धन्यवाद देबो कि 27 वर्ष प्रभु हमको संभाली के आनलो। आमे गोटे विषय विश्वास करू, प्रभुंकर योजना प्रभुंकर समय, जहाँ की जिरिमिया 29:11 लिखाई छे। जाहो मामू मोर सनबार नाम भी जिरिमिया, मोर दादांकर नाम भी जिरिमिया थिले जणे। सो 29:11 के प्रभु आमे समस्त सेटा विश्वास करे। आज आम जहाँ अच्छु केवल प्रभु अनुग्रह, आम ए योग्य नहीं, किंतु प्रभु आमको अनुग्रह करके ए पर्यंत कढ़े आनी। प्रभु को धन्यवाद। ता सहित आपण मान प्रेम, आपण मान आशीर्वाद आमको पढ़े नौ, आपण मान प्रार्थना आमको पढ़े नौ। 27 वर्ष जर्नी रे प्रभु हमको बहुत अनुग्रह आशीर्वाद करछंती। जेमती आमे टेस्टिमनी शेयर करछ विभिन्न जूम प्लेटफॉर्म रे कि हमर 97 बाहरला, किंतु 7 वर्ष पर प्रभु हमको आशीर्वाद कर। 7 वर्ष पर तो ताहा भी प्रभु को समय अनुसार से दै छंती। प्रभु वर्तमान जो समय रे सेवा रखिछंती, आपण मान को हम अनुरोध करबो, प्रार्थना करिबे हम परिवार पाए सेवा पाए, जे पर कि प्रभु हमको जो दायित्व दै छंती से दायित्व हम तुले नहीं कि विश्वास भाव कार्य करि पारिबो। एतबा प्रार्थना करबे। आपण मान को प्रेम, प्रार्थना, आशीर्वाद पाए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिसेस बेटी किछ कहबे? समस्त का नमस्कार। हमें 97 रे शादी होइतले तो मोर पापा देखले तो मु कहली कि प्रभु तमारे दिल तो देखबो, तमे दिल का चुनबार अछि। मो पापा चेहरा देखबो, सेति भाई तमे दिल को देख के सुंदर लोग को दिखा दे, इंतिया को कहली। और मु कहली नहीं कि तमिल का आसबो ऐसे करके कहलो नहीं, सेति भाई ओडिया आसला। सेति भाई ओडिया भरे। और मेरे पापा कहले कि तोते सुंदर पति देलो करके बोले तो मु कहली कि नहीं नहीं तमे नहीं देलो, प्रभु आका आंटे तमा पास रखी दिलो, सेति भाई मते देलो करके इंतिया को कहली। ये भी कहले कि नहीं नहीं तुम्हें पसी देले, बोले तो नहीं मु पसी नहीं, प्रभु आका तमे पसाइलो करके कहली। एता एक छोटा सा। थैंक यू आज्ञा, थैंक यू। बड़ा बड़ी गीत बोलत आज्ञा। राइट, हां हमर फेवरेट गीत, हमर परिवार रे ए गीत गाय था, तो प्रभु कर गौरव पाए एक गीत गायबो। आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान है,
आहे प्रभु क्षमामय तुमे केड़े महान है। हालेलुया 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 होशाना हालेलुया 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 होशाना। तुम्हें मंगलमय तुम्हें अनादि अनंत तुम्हें सर्वशक्तिमान तुम्हें नित्य जीवित तुम्हें मंगलमय तुम्हें अनादि अनंत तुम्हें सर्वशक्तिमान तुम्हें नित्य जीवित कला प्रभु पाप क्षमा आमो दिया प्रभु अनुग्रह दान आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान है। आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें केड़े महान है। हालेलुया 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 होशाना हालेलुया 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 होशाना। बहुत धन्यवाद आज्ञा मैडम, थैंक यू थैंक एसके जेना सर आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार नमस्कार। एई वैवाहिक 27 वर्षर जीवन काल रे प्रभु आपणकर परिवार को अनुग्रह करी दया करी एइटी बाघ परे पुत्रा मान को देवा संगे संगे प्रार्थनार सहित सबु कार्य रे सहयोग करबा भाग्य को मध्य देइछंती। प्रभु एई 27 वर्ष जेमिति बीतेई सारे आसुथिबा प्रत्येक दिन मास वर्ष आनंदर वर्ष सुस्थतार वर्ष हस खुशीर वर्ष सेवारे अभिवृद्धिर वर्ष आउ 2023 रे जहा किछि करि पारि नांती 24 रे प्रार्थना रे आउ टिके आगु बढ़ंतु सेवा कार्य रे आउ टिके आगु बढ़ंतु एमिति अनेक अंकर प्रिय पात्र हेबा संगे संगे प्रभु कर सेई राज्य एवं धार्मिकता निमंते आउ अधिक समय देकी आगो को बढ़ंतु अनेकंकर माइल स्तंभ भावरे देखा दांतु पर्वत उपरे स्थापित गृहर न्याय प्रभु व्यवहार करुछंती आ व्यवहार करंतु। धन्यवाद एइटा ही हम मनकर प्रार्थना रहिबो। प्रभु बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। आ आजिर वक्ता महाशय को टिके धन्यवाद देवी। नमस्कार सर। आउ मु आउ परछा आज्ञा हमें गोटे जगह रे अछु आउ गोटे डिवाइस रे दुई जण थिलु अति सुंदर वाक्य आउ मु एते खुशी मोर व्यक्तिगत खुशी मु टिके जाहिर करिया पई चाहूची जे भितरे भितरे आपण माने डॉक्टरेट सरेइले प्रभु बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आउ अधिक रो अधिक बाइबल संबंधी ज्ञान अर्जन करंतु। मझिरे तो मु आमनकर आ पासपुरेडी आज्ञांकर स्टाटस मध्य टिके का भा बुझुथिली जे से भी भितरे भितरे यथेष्ट परिमाण रे आउ हासिल करिसंती प्रभुंकर वाक्य अर्जन करिबारे। तेणु प्रभु सम्मेलनी को आपण मानकु बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद सर। एसके जना आज्ञा नमस्कार।